رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، صحیح حدیث ہے. فرمایا 72 فی النار، جہنم میں ہوں گے، ایک کہاں ہوگا؟ بولیے جنت. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں ہوگا وہ کون سا ہے؟ یہ بڑا خاندانی سوال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بہت مشکل ہے بھائی، پولیس بلوائیں عامر صاحب. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرقے کا نام لے لیتے، فار ایگزامپل آپ فرماتے وہ بریلوی ہوگا یا وہ دیوبندی ہوگا یا وہ اہل حدیث ہوگا، تو ہر فرقہ اپنا نام کیا رکھتا؟ مثلا آپ فرماتے دیوبندی ہوگا تو جتنے گرین چینل ہیں وہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے کس نام سے؟ دیوبندی. سب کا یہی نام ہوتا. جیسے جماعت المسلمین والوں نے اپنا نام رکھ لیا جماعت المسلمین. انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو. حدیث کا مطلب تھا کہ جو عام مسلمان جس ٹریک پہ چل رہے ہیں اس سے ہٹ کے الگ فرقہ نہ بناؤ. اور امام سے مراد تھا بادشاہ، وقت کا خلیفہ. بغاوت نہ کرو، ریاست کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ نہ کرو. تو جماعت المسلمین نے کیا کیا؟ عام مسلمانوں سے الگ ہوئے. حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین، جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا نا، الگ فرقہ بنائے گا، شذ فی النار. جب عام مسلمان قیامت میں جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ اس فرقے کو وہاں بھی الگ کر کے جہنم میں ڈال دے گا کہ تو دنیا میں الگ ہوا تھا تو آخرت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ تجھے جنت میں جانے کی اجازت بولے نہیں ہے. جماعت المسلمین نے کیا ظلم کیا کہ عام مسلمانوں سے ہٹ کے الگ فرقہ بنایا اور اس کا نام رکھ لیا جماعت المسلمین. اور جتنی حدیثیں جماعت المسلمین کے بارے میں تھیں کہ جو جماعت المسلمین سے ہٹے گا وہ جہنم میں جائے گا، وہ ساری حدیثیں ہمارے خلاف پیش کرنا شروع کر دی کہ جماعت المسلمین سے آپ ہٹے ہوئے ہو، ہمارا نام جماعت المسلمین ہے، یہ ہمارا امام ہے، آپ اس سے چونکہ ہٹے ہوئے ہو لہذا آپ کہاں جاؤ گے؟ جہنم. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے گورنمنٹ یہ اعلان کرے کہ پولیس جس ڈاکو کو پکڑے گی اس کو جیل میں بھیجا جائے گا اور پولیس والے کو معاف کر دیا جائے گا. تو ڈاکو نے اپنا نام پولیس خان رکھ لیا. کیا رکھ لیا ڈاکو نے اپنا نام؟ پولیس خان. اور سارے حکومت کے فضائل کے حکومت بولتا پولیس کو ہم معاف کر دیں گے، ڈاکو کو کہاں کریں گے؟ تو نام خود رکھ رہے ہیں لوگ. ایک جماعت المسلمین والے نے مجھے کہا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، دیوبندی بریلوی نہیں رکھا. میں نے کہا اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، آپ کا نام اللہ نے نہیں رکھا، آپ کے امیر نے رجسٹر کروایا ہے خود سے، یہ اللہ کا رکھا ہوا نام نہیں ہے. تو اگر نبی فرما دیتے نا کہ وہ آخر زمانے میں جب 73 فرقے ہوں گے تو اس ایک فرقے کا نام یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، تو سارے اس نام کو پہلے سے رجسٹر کروا کے رکھ لیتے. اور جیسے جماعت المسلمین پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 چل رہا ہے تو ایسے ہی دیوبندی پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 پارٹ 4 73 یہی پورے ہو جاتے ہیں. اب پتہ نہیں چل رہا ہوتا حدیث میں کون سا والا پارٹ بولو پورا. اس لیے نبی نے نام نہیں بتایا، نبی نے علامت بتائی ہے. یہ علامت میں بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو کہاں جائے گا؟ جنت میں. آپ نے علامت بتائی، یعنی بتا دیا ناموں میں مت جانا، کام دیکھنا ہے کام. فرمایا اس کی علامت کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی. دیکھو 2 بندے آ رہے ہو آپ کے پاس، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مریض کو چیک کریں گے نا اور صحت مند کو آپ چھوڑ دیں گے. اب جو صحت مند ہے اس کا نام ہے مریض خان اور جو مریض ہے اس کا نام ہے صحت مند خان. تو ڈاکٹر نے پوچھا آئی ڈی کارڈ میں دیکھا اس کا نام چونکہ صحت مند خان ہے اور اس کا نام مریض خان ہے، لہذا مریض خان کو تو چیک کروں گا، صحت مند خان کو میں کیا کر دوں گا؟ چھوڑ دوں گا. تو لوگ اس ڈاکٹر کو پاگل کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ لوگ کہیں گے آپ کو چاہیے آپ علامت سے اندازہ لگائیں کہ حقیقت میں مریض کون ہے، ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. کمپنیوں نے اشتہار دیا ہوتا ہے نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. بھئی یہ کی کمپنی کے نام سے لوگوں نے
वो प्रोडक्ट को देखना पड़ता है, ये अलामतें, इससे पता चलता है ये कंपनी की ओरिजिनल है और ये 2 नंबर है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती फिरके की अलामत बताई है। तो नामों में मत जाओ, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और जमातुल मुस्लिमीन, ये नामों को मत जाओ। नाम सब बड़े खानदानी रखेंगे। जो मुनकिरीन हदीस है ना, जो हदीस को नहीं मानते, उन्होंने अपना नाम रखा अहले कुरान, इतना खूबसूरत नाम है। मगर कुरान ने जिस नबी की इताअत का हुक्म दिया, उसी नबी को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया। नाम तो सारे बड़े खानदानी रखते। अमन कमेटी, कितना अच्छा नाम है, आप देखें नाम कितना अच्छा है। हमारे जितने सियासतदान हैं, कौम के वसीतर मफाद में क्या क्या कर रहे होते हैं, आप देखें, लेकिन सब ने लेबल लगाया होता है हम कौम के वसीतर मफाद में ये कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए लेबल तो फिरौन भी बहुत अच्छे लगाता था। आपने अलामत बयान की, फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हूं। क्या मतलब? 3 चीजें मिलाने पड़ेंगी। कुरान को तो सब मानते हैं, कुरान के साथ आपको हदीस को भी ऐड करना पड़ेगा, नबी के तौर तरीकों को भी देखना पड़ेगा, और हदीस के साथ आपको सहाबा को भी मिलाना पड़ेगा। हदीस की ऐसी तशरीह जिस पे सहाबा का अमल नहीं है, वो तशरीह कल अदम है। सहाबा का इजमा है 3 तलाक़ें कितनी होती है? बोलो, 3 होती है, लेकिन आपको हदीसों में बात लोग बताएंगे कि 3 एक होती है। तो ये सहाबा से मैच, बोलो ना भाई, नहीं कर रही। और सहाबा में सबसे पहले खुलफाए राशिदीन है, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, क्योंकि हदीस में आता है अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत, व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, और खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन जो हिदायत याफ्ता थे, इनकी सुन्नत को फॉलो करो। नबी ने इनका जिक्र क्यों किया? इसलिए कि ये जिस तरीके पर चलेंगे वो तरीका मेरे खिलाफ नहीं हो सकता। कोई हदीस की या कुरान की ऐसी तशरीह कर रहा हो जो खुलफाए राशिदीन की तशरीह के खिलाफ हो, उस तशरीह को कभी भी फॉलो नहीं करना है। बहुत से फिरके इस्लाम में ऐसे हदीसें कोट कर रहे हैं, कुरान की आयतें कोट कर रहे हैं, लेकिन जब उससे कहा जाए कि सहाबा तो इसके खिलाफ थे, तो वो जवाब में कहते हैं हमने कलमा रसूल का पढ़ा है, सहाबा का कलमा बोले नहीं पढ़ा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जो मुनकिरीन हदीस है वो कुरान की तशरीह करते हैं हदीस के खिलाफ। जब उनसे कहा जाए भाई हदीस में तो ऐसे है, तो हम कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में किसी को फॉलो नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये फर्ज कर रहे हैं कि नबी जो ऑर्डर देते थे वो अल्लाह के ऑर्डर के माज़ अल्लाह खिलाफ। तो हम क्या कहेंगे उनको? हम कहेंगे भाई कुरान की आयत के 2 मतलब है, एक मतलब वो है जो आप बयान कर रहे हैं, एक मफहूम वो है जो नबी बयान कर रहे हैं। तो हम किस मफहूम को लेंगे? जो नबी बयान कर रहे हैं। इसी तरह कुरान और हदीस में एक मसला बयान हुआ, लेकिन सहाबा के बिल्कुल उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम सहाबा को नहीं ले रहे, नबी को ले रहे हैं। ना ना ना, कुरान और सुन्नत की एक तशरीह वो है जो सहाबा की समझ में आई, और एक तशरीह वो है जो आपकी समझ में आ रही है, आज 15वीं सदी के लोगों की समझ में आ रही है। उस तशरीह को लिया जाएगा जिसको किसने फॉलो किया? सहाबा ने। समझ में आ रही है बात? तो सहाबा को देखना, उनके फतवों को देखना, उन्होंने किस हदीस का क्या मफहूम मुराद लिया है। तरावी किसकी सुन्नत है? खुलफाए राशिदीन की। अब आप 8 रकअतें पेश करना शुरू करते हैं, बुखारी में आती है। भाई अगर 8 रकअतें हैं तो हजरत उमर ने 8 क्यों शुरू नहीं की? भाई हजरत उस्मान ने 8 क्यों नहीं पढ़ी? हजरत अली ने 8 क्यों नहीं पढ़ी? ये सारे तवातुर के साथ 20 क्यों पढ़ते चले आ रहे हैं? आज जितने नए नए फिरके पैदा हो रहे हैं, लेबल सबके कुरान और हदीस का लगा हुआ है, मगर तशरीह सबकी क्या है? अपनी। तो आपने किसी ऐसी तशरीह को फॉलो नहीं करना जो सहाबा किराम के, बोले ना भाई, फिर बेशक आप जो भी नाम रखें अपने फिरके का, किसी भी नाम से काम करें। लोग मुख्तलिफ नामों से काम करते हैं, और ये नाम हमने नहीं रखे, ये कौन रखता है? ये पब्लिक खुद ही रखती है नाम। तो नाम रखने की जरूरत नहीं, हम सब मुसलमान हैं, कोई जरूरत नहीं अपने नाम के साथ देवबंदी की दुम लगाने की, बरेलवी की दुम लगाने की। लेकिन ये नाम लोग रखते हैं। लोग क्यों रखते हैं? आसानी के लिए। मिसाल के तौर पर आपका जब किसी से मामला होता है, अक्सर रिश्तों में ये जरूरत पेश आती है। अब आपके की बेटे के लिए रिश्ता आया लड़का, अब आप उससे, जाहिर है इस्लाम में फिरके तो है ना, अब आपने ये ट्रेस करना है कि ये कौन सा वाला है। तो दामाद से आप इतनी लंबी रिपोर्ट थोड़ी लोगे कि यार
कुरान को मानते हो? हाँ मानता हूँ। हदीस को मानते हो? हाँ मानता हूँ। इजमाए सहाबा को मानते हो? हाँ मानता हूँ। फिर उस पर मिसालें पेश करना शुरू करें तो लोगों ने खुद ही नाम दे दिए, भाई ये तीजे 40वें वाले हैं, सही है ना, ये रबीउल अव्वल मनाते हैं, इनको बरेलवी कहा जाता है। तो इन शॉर्ट वो क्या कहेगा, भाई मैं क्या हूं? आप समझ जाते हैं यार ये सब कुछ होगा। तो इनके यहां जब मैयत होगी तो तीजा भी होगा, 40वां भी होगा। फिर आपने फैसला करना है कि अपनी बेटी यहां देनी है या नहीं देनी। जो ये काम नहीं करते लोगों ने उनका नाम क्या रखा हुआ है? देवबंदी रखा हुआ है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो इस तरह ये नाम लोगों ने रखे हुए हैं अपनी आसानी के लिए। शरीयत में इन नामों का हमें सबूत नहीं मिलता, ना इन नामों पे आखिरत में निजात होगी। निजात उस अलामत पे होगी जो अलामत आप में पाई जाती है। अगर कोई अपने आप को बरेलवी कहता है मगर कुरान और सुन्नत और सहाबा को इसी स्टाइल में फॉलो करता है जिसमें हदीस में हुक्म दिया है, तो बरेलवी कहलाने से कुछ नहीं होता। तो इन नामों से धोखा न खाएं, अलामतें हमें देखनी पड़ेंगी। तो 73 फिरकों में एक जन्नती है जो कुरान को, हदीस को और किसको फॉलो करता है? साहबा